Hello friends, in this session we are going to learn a very interesting topic, how to achieve success in life. We are going to learn this concept with the help of a web diagram. And after that, we are going to learn a very interesting poem, that is, what is success. So let's begin. Dear friends, to achieve success in life, especially you should have the devotion, you should have the positive thinking or positive outlook. You should follow the examples of the successful people. You should get motivation. Okay, try to get motivation from the examples of the successful people. We should work hard, or we should have perseverance in our life. We should have the planning. We should plan accordingly, and then we have to execute the plan. So it is said that if you fail to plan, you plan to fail. So planning is very essential in our life. म्हणजे प्लॅनिंग म्हणजे काय, तर ते काय करणं, आपण नियोजन करणं. Setting achievable goal is also one of the things that is very essential in order to achieve success in your life. So setting a achievable goal, प्राप्त करण्याजोगं ध्येय गाठणं, हे देखील एक one of the thing that is necessary for success. Then passion, you should have the passion. आपल्याकडे पॅशन असायला पाहिजे, म्हणजे ती आपल्या तेवढी अशी एक ती पॅशन असली पाहिजे काहीतरी अचीव करण्याची, isn't it? You should have the time management. You should master over the time management process. You should plan your time accordingly, isn't it? म्हणजे वेळेचं आपल्याला व्यवस्थापन करता आलं पाहिजे, because time is very precious. It is said that time and tide wait for nobody. वेळ आणि लाटा कुणासाठी थांबत नाहीत, आणि म्हणून you should do the time management. You should have patience. आपल्याकडे संयम असायला पाहिजे. Patience is a very crucial thing in order to achieve success. म्हणजे संयम असायला पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये. And once you have patience, then definitely you will control yourself during the hard times. And then once the time will be congenial to you, म्हणजे तो वेळ जेव्हा तुमच्यासाठी ती सुटेबल असेल, तर त्यावेळेस मग तुम्हाला यश मिळवणं शक्य होईल. ओके, देन सॅक्रिफाईस इज व्हेरी इसेन्शियल इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस. सॅक्रिफाईस म्हणजे त्याग. यू शूड हॅव टू सॅक्रिफाईस युअर नंबर ऑफ थिंग. छान कवी होते S.W. लॉंगफेलो, आणि ते त्यांच्या एका कवितेमध्ये खूप छान एक कोटेशन आहे. हाईट्स बाय ग्रेट मेन रिच्ड अँड केप्ट वेअर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाईट, बट दे while their companions slept were toiling upwards in the night. असं एक छान कोटेशन आहे. लॅडर टू सक्सेस नावाची त्यांची एक पोएम होती, त्या पोएममधलं. तर त्या पोएममध्ये ते म्हणतात की हाईट्स बाय ग्रेट मेन रिच्ड अँड केप्ट, म्हणजे महान माणसांनी ज्या उंची गाठलेल्या आहेत, नॉट अटेंड बाय सडन फ्लाईट, डायरेक्टली उडी मारून ते तिथे गेलेले नाही आहेत, बट दे वाईल देअर कंपॅनियन्स स्लेप्ट वेअर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाईट. याचा अर्थ असा आहे की ती माणसं अहोरात्र मेहनत करत होती, आणि त्यामुळेच ती त्यांच्या क्षेत्रामध्ये यशस्वी झाली. सो दॅट इज वाय सॅक्रिफाईस इज व्हेरी इसेन्शियल. ओके, लर्निंग फ्रॉम ओन मिस्टेक्स. यू शुड लर्न फ्रॉम युअर ओन मिस्टेक, दॅट इज ऑल्सो इसेन्शियल. म्हणजे आपण आपल्या चुकांमधून पण शिकलं पाहिजे. It is said that to err is human. To err is human means what? म्हणजे चुकतो तो मनुष्य धर्म असतो. So we should learn from our mistakes. Okay. So trial and error method मग आपण आपल्या जीवनामध्ये फॉलो केली पाहिजे. We should follow the trial and error method. Why? So that you can try, you fail, you try, you fail, but ultimately you can achieve your goal. So you should learn from your own mistakes as well. Okay. Once you learn from your own mistakes, then what will happen? That learning will be the sustainable thing. ती मग सस्टेनेबल लर्निंग असेल. लाईफ लॉंग तुम्ही ते चिरंतर तुमच्यामध्ये त्या क्वालिटीज ऑब्झॉर्ब होतील.
then practice is very essential in order to achieve success. You should practice daily and regularly. If you want to get success in your SSC examination or HSC examination or any other competition that is there in your life, so practice is very essential. Even Sachin Tendulkar, he directly doesn't enter the stadium. So before playing any match, one day match or it may be the test match, he practiced a lot, daily and regularly. The great singers just like Lata Mangeshkar and other singers are there. Okay, so they do the riyaz. Riyaz means practice in their life. For example, if you want to solve your 80 marks on activity sheet within 3 hours, so what you need to do? You need to practice a lot. You should practice at least 3-4 activity sheets in your life. Okay, then only you can easily solve that you can cover that all activities within that limited span of time. So practice is essential. Then confidence also very important thing in your life. If you want to achieve success, you should be confident enough. For example, if you want to deliver a speech and you imagine that yes, I need success in my speech, but if you are confident, then definitely you will be successful in delivering that particular speech, isn't it? So confidence plays a very important role. Once you have the confidence, if you have the confidence that yes, I can scale the Everest easily, then definitely you can scale or march towards the Everest, isn't it? And definitely you will get success. Then dedication is a very important thing if you want to achieve success. Dedication, samarpan. अगोदर आपण कॉन्फिडन्स पाहिला, आत्मविश्वास पाहिला. आत्मविश्वासासारखं दुसरं कोणतं शस्त्र नाही आपल्याकडे. दुसरं महत्त्वाचं डेडिकेशन, समर्पित भावनेने आपण काम केलं पाहिजे. देन व्हेरी इसेन्शियल थिंग दॅट डिटर्मिनेशन. निर्धार आपला फार मजबूत असायला पाहिजे. डिटर्मिनेशन, निर्धार. स्ट्रॉंग विल पॉवर. यू शुड हॅव द स्ट्रॉंग विल पॉवर. येस, आय वॉन्ट टू अचीव दिस. दॅट स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी in order to achieve success in your life. And as I earlier said, that devotion plays a very important role. तुमची श्रद्धा असायला पाहिजे. Devote, you should devote yourself. As I earlier said, that positive thinking, positive outlook, positive attitude, these things are quite crucial. म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोन जर असेल तर डेफिनेटली तुमच्याकडे एक ऑप्टिमिझम येतं. ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक जो आहे तो आपल्यातला डेव्हलप होतो. आणि जे पेसिमिझम आलेलं असतं ते डेफिनेटली काय होतं, म्हणजे निगेटिव्ह जे ट्रेंड असतात तर त्यापासून आपण दूर जातो. ते अलिप्त ठेवून आपण पॉझिटिव्हिटी अंगीकारली पाहिजे, हे यातून आपल्याला दिसतं. काही महान माणसं आहेत, सक्सेसफुल पीपल आहेत, त्यांचे एक्झाम्पल्स आपण फॉलो केले पाहिजेत. त्यातून आपल्याला खूप मोटिवेशन मिळत असतं. वी गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन बाय फॉलोईंग द एक्झाम्पल्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, इजंट इट. म्हणजे महान माणसं आहेत, जसं की आता रतन टाटा आहेत, टाटा किंवा मुकेश अंबानी आहेत, तर त्यांच्या बिझनेसच्या फील्डमध्ये ते टॉपला आहेत, इजंट इट. फॉर एक्झाम्पल आर प्राईम मिनिस्टर, आर चीफ मिनिस्टर, ते आज त्यांच्या सक्सेसच्या पीकवर आहेत, हाईटवर आहेत, इजंट इट. सचिन तेंडुलकर आहेत, लता मंगेशकर आहेत, आता विराट कोहली असेल किंवा इतर जे प्लेयर्स आहेत, इवन ऑर्डिनरी प्लेयर आता एंट्री करतात पण एखाद दुसऱ्या मॅचमध्ये ते पूर्ण स्वतःला झोकून काम करतात. जसं की आता रिषभ पंत नावाचा आपला विकेट कीपर आहे. महेंद्रसिंग धोनी ते रिटायर्ड झाल्यानंतर असं वाटलं की खूप मोठा व्हॅक्यूम निर्माण झाला भारतीय टीममध्ये. तर लगेच ती जागा त्यांना वन्स ही गॉट द चान्स, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दॅट ही डिझर्व्स फॉर दॅट, इजंट इट. सो ते हे प्रूव्ह करता आलं पाहिजे. देन ओनली यू कॅन अचीव्ह सक्सेस इन युअर लाईफ. मग एक्झाम्पल्स आपण या सक्सेसफुल माणसांची एक्झाम्पल्स आपण स्टडी केली पाहिजेत. जसं की तुम्हाला आता मेरी कॉमचं एक्झाम्पल इथे या तुमच्या दिस इयर यू आर गोइंग टू स्टडी मेरी कॉम. ॲट द सेम टाईम ज्यांना सायन्स किंवा सायंटिफिक याच्यामध्ये अचिव्हमेंट करायची आहे, तुम्हाला स्टीफन हॉकिन्स यांचं उदाहरण बघितलं असेल तुम्ही. ही हॅड नंबर ऑफ ॲडव्हर्सिटीज, पण ही ओव्हरकम दॅट ॲडव्हर्सिटीज
अँड ही बिकेम सक्सेसफुल इन हिज लाईफ. तर तशा पद्धतीने ही लोकं आहेत, या माणसांनी ज्या उंची गाठलेल्या आहेत त्या आपल्याला देखील गाठता येतील. दॅट इज वाय दीज थिंग्स मोटिवेट अ लॉट. मग आपण स्टुडंट असू किंवा स्पोर्ट्समॅन असू, डॉक्टर असू किंवा पॉलिटिशियन असू, किंवा आपण टीचर असू किंवा एखादा पेशंट असू, प्रत्येकाची सक्सेसची व्याख्या वेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ अ पेशंट. एक पेशंट आहे, पेशंटचं सक्सेस काय असेल बरं? वन्स ही गेट रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज, टू गेट रिकव्हरी फ्रॉम द डिसीज. त्या आजारातून काय रिकवर होणं हे त्याची सक्सेस आहे, इजंट इट? डॉक्टर सक्सेस काय? तर तो ज्या पेशंटला ट्रीट करतो, द पर्सन टू हुम ही ट्रीट्स, ही विल बी क्युअर्ड. किंवा ते जेव्हा बरे होतात, क्युअर्ड होतात, त्यावेळेस ते इट इज द सक्सेस ऑफ अ डॉक्टर. सो सक्सेस आपल्याला दररोज, सक्सेस इज नॉट अ थिंग दॅट यू अचीव अँड यू कीप. म्हणजे यश ही अशी गोष्ट नाही की जी तुम्ही मिळवता आणि तुम्ही ती ठेवून दिली. नाही, यश ही कशी गोष्ट आहे की ती तुम्ही मिळवली, थोडा वेळ ती एन्जॉय केली, पुन्हा नवीन नवीन तुमचं ध्येय नवीन निश्चित होतं आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तुमचं ध्येय वेगळं असलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजे. म्हणजे आज समजा एखादं इलेक्शन जिंकणं, किंवा आज बघा एखाद्या निवडणुकीतून आपण जिंकून आलो आणि आपण एखाद्या ठिकाणी अपॉइंट झालो, किंवा चला स्पर्धा परीक्षा आहे, स्पर्धा परीक्षा दिली आणि तुम्ही चला टीचर झालात, किंवा चला तुम्ही एखाद्या ऑफिसर झालात, झालं का सक्सेसफुल? आपण तिथं प्राप्त करण्यापुरती तिथपर्यंत सक्सेस होती, लगेच दुसऱ्या दिवसापासून आपली परीक्षा सुरू होते, इजंट इट? टू गेट अन ॲडमिशन इन अ रेप्युटेड स्कूल, एखाद्या रेप्युटेड स्कूलमध्ये ॲडमिशन मिळणं, ती आपल्याला सक्सेस वाटते तिथपर्यंत. पण दररोज त्या रेप्युटेड स्कूलमध्ये ॲडमिशन मिळाल्यानंतर दररोज अभ्यास करणं, मग ती सक्सेस टिकवण्यासाठी तुम्ही करत असलेले प्रयत्न, इजंट इट? फ्रेंड्स, लाईफमध्ये आपल्याला अशाच पद्धतीने आपल्याला वाटतं की आपण एक अचीव केलं आणि आपण तिथे काय होतो, व्यस्त होतो. 10वीला मार्क्स चांगले मिळणं ठीक आहे, 10वीला चांगले मार्क्स मिळाले, सक्सेस मिळाली, ओके. पण सक्सेस हा तुमचा सक्सेसची एक पायरी झाली, अजून बऱ्याच पायऱ्या जीवनामध्ये बाकी असतात. मग त्या स्टुडंट लाईफमधल्या पायऱ्या आहेत. त्या स्टुडंट लाईफ एकदा सक्सेसफुल झालं की तुमच्या ॲक्च्युली तुमचं व्यावसायिक जीवनाला सुरुवात होते, ओके. मग त्यानंतर मात्र तुमच्या जीवनाच्या प्रायोरिटी बदलतात, आणखीन तुमचे ध्येय वेगळे निश्चित करावे लागतात आपल्याला, आणि मग त्याच्यातली सक्सेस ती आपली सक्सेस असते. अर्गेटिंग त्यातलं यश ते आपलं यश असतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवून पुढे मार्गक्रमण केलं पाहिजे. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएम, दॅट इज व्हॉट इज सक्सेस. So poem gives you answer of all these questions. What is success? To laugh often and much, to win the respect of the intelligent people and the affection of the children, to earn the appreciation of the honest critics and endure the betrayal of the false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. To know even one life has breath easier because you have lived. This is to have succeeded. Ralph Waldo Emerson is the poet. What is there in the poem? Just see. What is success? Number of infinitives are given. म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक लाईन, बऱ्याचशा लाईन ज्या इन्फिनिटिव्हनी स्टार्ट झाल्या, म्हणजे टू लागला आणि त्याच्यानंतर वर मूळ रूपात आहे. व्हॉट इज सक्सेस? टू लाफ ऑफन अँड मच, नेहमीच हसणं हे देखील एक सक्सेस आहे. टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजंट पीपल अँड द अफेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. कोणती दुसरी सक्सेस आहे? टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजंट पीपल. हुशार जी माणसं आहेत, बुद्धिमान माणसं आहेत, त्यांचा रिस्पेक्ट अर्न करणं, जिंकणं, बरोबर ना, त्यांच्याकडून आदर मिळणं आणि मुलांकडून अफेक्शन मिळणं, हे देखील काय आहे? यश आहे.
isn't it? To earn the appreciation of the honest critic and endure the betrayal of the false friends. म्हणजे टू अर्न द ॲप्रिसिएशन ऑफ द ऑनेस्ट क्रिटिक. अर्न म्हणजे मिळवणे. टू अर्न म्हणजे मिळवणे. काय मिळवणे? द ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय? त्याचं परीक्षण जे म्हणतो आपण, रसास्वाद करणं त्यांनी. ऑनेस्ट क्रिटिक म्हणजे त्यांनी चांगले क्रिटिक आहेत. क्रिटिक म्हणजे टीकाकार. प्रामाणिक टीकाकारांकडून जे तुमच्याविषयी मत व्यक्त करतात, ॲप्रिसिएशन त्यांच्याकडून मिळणं, हे देखील एक यश आहे. आणि एन्ड्युअर द बिट्रेयल ऑफ द फॉल्स फ्रेंड म्हणजे तुमच्या काय म्हणतो, एक आपण चुकीचे मित्र जोडतो त्यांच्याकडून जे काय म्हणतो आपण, बिट्रेयल म्हणजे आपलं जे फसवणूक जी आहे तर ते देखील सहन करणं, हे देखील काय आहे? एक यश आहे. बऱ्याचदा त्या गोष्टी पण आपल्याला पचवाव्या लागतात. अपयश पण पचवावं लागतं ना. टू ॲप्रिसिएट ब्युटी म्हणजे सौंदर्य असेल तर ते ॲप्रिसिएट करता आलं पाहिजे आपल्याला, त्याचा रसास्वाद घेतला आला पाहिजे. ऑर टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स दुसऱ्यांमध्ये चांगलं काय ना हे पण सांगता आलं पाहिजे आपल्याला, ना की दुसऱ्याच्या फक्त चुकाच काढणं. म्हणजे दुसऱ्यांचं ॲप्रिसिएशन करणं हे देखील काय आहे? टू फाइंड बेस्ट इन अदर्स इज ऑल्सो सक्सेस. जगातमध्ये कोणीच माणूस असा परफेक्ट नाही. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट इन अदर्स, दुसऱ्यामधलं चांगलं काय हे सांगताय, तर ती पण काय आहे? अचिव्हमेंट आहे, सक्सेस आहे. टू लीव द वर्ल्ड अ बिट बेटर वेदर बाय द हेल्दी चाइल्ड ऑर गार्डन पॅच ऑर रिडीम सोशल कंडिशन. हे जग जे आहे ना, हे जग आपल्याला सुंदर करता आलं पाहिजे. मग ते एखादं हेल्दी चाइल्ड असेल. हेल्दी चाइल्ड म्हणजे काय? म्हणजे निरोगी असं जे मूल आहे ते, किंवा एखादा गार्डन पॅच आहे तो तुम्हाला चांगला करता आला, किंवा रिडीम सोशल कंडिशन म्हणजे जी सामाजिक परिस्थिती आहे तर ती पण तुम्हाला जर व्यवस्थित ती कंट्रोल करता आली तर तुम्ही काय होता? सक्सेसफुल होता. टू नो इवन वन लाईफ हॅज ब्रेथ इझियर बिकॉज यू हॅव लिव्ड. म्हणजे टू नो इवन वन लाईफ हॅज ब्रेथ इझियर, एकाला तरी तुमच्यामुळं व्यवस्थित चांगला श्वास घेता आला, बिकॉज यू हॅव लिव्ड. तुमच्या जीवनाने, तुमच्या जगण्याने काही लोकांचं जीवन सुकर करता आलं, तुम्हाला इझियर करता आलं, तर ते यश आहे. दिस इज टू हॅव सक्सिडेड, म्हणजेच तुम्ही यश मिळवलं. ओके, दिस मीन्स दॅट यू सक्सिडेड इन युअर लाईफ. रिडीम्ड म्हणजे मेड बेटर, म्हणजे हे जग आहे ना हे सुंदर तुम्हाला करता आलं पाहिजे. तुम्हाला एन्ड्युअर करता आलं पाहिजे. काय एन्ड्युअर करता आलं पाहिजे? एन्ड्युअर द बिट्रेयल ऑफ द फॉल्स फ्रेंड म्हणजे ते टॉलरेट करता आलं पाहिजे. टॉलरेट ऑर पुट अप विथ. बिट्रेयल म्हणजे डिसेप्शन ऑर चिटिंग. ओके, so poem is very meaningful, it is very motivational, so I hope you must have enjoyed this poem. The title of the poem is What is Success, and Ralph Waldo Emerson is the poet, and in this poem the poet has talked about what exactly the success means. Okay, so he has tried to give the definition of the success. The poet says that if you do these certain things, then you have, it is said that this is to have succeeded. He at last he said, म्हणजेच यश मिळवलं तुम्ही या सगळ्या गोष्टी केल्यात तर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.